বিরোধী পোস্টার ছেড়ালো কেন এসে পাইক জবাব দাও। মাওবাদী বিরোধী পোস্টার ছেড়ালো কেন এসে পাইক জবাব দাও। কবিগুরুর এই মাটিতে মাওলানা ঠাঁই নয়। কবিগুরুর এই মাটিতে মাওলানা ঠাঁই নয়। আব্দুল মোল্লে আওয়াজ তোলেছে না, মোল্লে নীরব কেন? আব্দুল মোল্লে আওয়াজ তোলেছে না, মোল্লে আওয়াজ চুপ কেন? আব্দুল মোল্লে আওয়াজ তোলেছে না, মোল্লে নীরব কেন? ভারত মাতা কি। উপস্থিত এখানে সকল ভাই বোন এবং পথ চলতি মানুষকে জানাই আমাদের অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের তরফ থেকে গৈরিক অভিনন্দন এবং ভালোবাসা। উপস্থিত আমাদের সুবীর স্যার, বোলপুর নগর প্রেসিডেন্ট, আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অনির্বাণ স্যার, বোলপুর নগরের ভাইস প্রেসিডেন্ট, উপস্থিত আছেন দিদি অনুষ্কা ঘোষ, আমাদের বীরভূম জেলার সহ সংযোজিকা, উপস্থিত আছেন দাদা রণদীপ রাজপুরত, আমাদের বোলপুর এবং বিশ্বভারতী নগর সম্পাদক, এবং আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন দাদা ভাস্কর মিশ্রা। সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং গৈরিক অভিনন্দন। আমরা জানি গতকাল আমাদের যে কিছুদিন আগে যে 36 জন 22 জন জওয়ান মারা গেছে, শহীদ হয়েছিলেন ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায়, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কালকে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছিল এই ফার্স্ট গেটের মোড়ে। কিন্তু আমরা জানি সেখানে বিনা প্ররোচনায় এখানকার এসএফআই আমাদের উপর হামলা করে এবং অকথ্য ভাষায় গালাগালি শুরু করে, এবং শুধু গালাগালিতে থেমে থাকেনি, নানান রকম ভাবে আমাদেরকে উস্কানিমূলক মন্তব্য করতে শুরু করে, যাতে এখানে একটা বিরক্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। সেই কারণে আমরা জানি তার কিছুক্ষণ আগে আমরা সেখানে পোস্টারিং করছিলাম রতনপল্লী নামক এখানে এক জায়গায়। রতনপল্লীতে পোস্টারিং চলাকালীন আমাদের উপর তারা আবার হামলা করে। তো এই আমরা হামলার তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি এবং বিরোধ করছি। আগামীকাল যে আমাদের শান্তিপূর্ণ যে স্মরণ সভা ছিল, আমাদের যে 22 জন শহীদ হয়েছেন জওয়ান, তাদের জন্য আজকে তার উপর যে এসএফআই এর যে বর্বরচিত হামলা, তার প্রতিবাদে আমাদের আজকের এই প্রতিবাদ সভা। আমাদের প্রতিবাদ সভায় সকল ভাই বোন এবং পথচলতি সকল মানুষকে জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন এবং ভালোবাসা। কালকে যে আমাদের এত বর্বরচিত আক্রমণ হয়েছে, এই বিষয়ের জন্য আমি আমাদের বিশ্বভারতী ইউনিট সম্পাদক ভাস্কর দাকে আগ্রহ করে কিছু বলার জন্য। बैनर को मैं बोल रहा हूँ कि बैनर को छोड़ दो और खींचिए, लंबा आ जाए। वंदे मातरम साथियों, आज हम सभी किस निमित्त इकट्ठा हुए हैं, यह हमें जानने की आवश्यकता है। कल विश्व भारती और बोलपुर इकाई के द्वारा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमेशा से किसी भी राजनीतिक संगठन के साथ इसका कोई सरोकार नहीं है। यह बिल्कुल विशुद्ध रूप से अराजनैतिक संगठन है। हम छात्रों के बीच में, जो हमारे आम छात्र हैं जिनकी कुछ समस्याएं होती हैं, चाहे वो कैंपस परिसर में हो, कॉलेज में हो, इस तरीके की जो समस्याएं होती है विद्यार्थी परिषद उनको लेकर के आप सबके बीच में खड़ा होती है, आपकी मांग को कोशिश करती है कि पूरा किया जाए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। कल रतनपल्ली में जब हम लोग वोटर जागरूकता अभियान का पोस्टर चस्पा कर रहे थे, तो उस दौरान कुछ ऐसे भाई के लफंगे आते हैं और वो अराजकता पे उतर आते हैं और हमसे हाथापाई करने लगते हैं। और जब मैं उनसे हिंदी में बात करता हूँ तो मुझे बंगाली कह करके मेरा विरोध करते हैं, मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और जिस गुरुदेव की चिंतन परंपरा को हम लोग लेकर के चल रहे हैं, जिस गुरुदेव ने इतने बड़े संस्थान को स्थापित किया, वहां पे हिंदी भवन की स्थापना 1939 में गुरुदेव करते हैं। यह भी हमें जानने की आवश्यकता है कि आखिर में गुरुदेव की मंशा क्या रही होगी, क्यों उन्होंने हिंदी भवन की स्थापना की। तो क्या इस तरीके का विरोध, इस तरीके का कुकृत्य ऐसे छात्र संगठन करते हैं जो कि खुद कुकृत्य में संलिप्त है और विश्वविद्यालय ने उनको सस्पेंड भी कर रखा है।
विश्वविद्यालय ने उनको सस्पेंड कर रखा है कि उनकी कैंपस में प्रतिबंधित है। उन सेना के जवानों को लेकर के अक्सर उनके मन में भ्रांतियां रहती हैं और वो अनाप शनाप सेना के प्रति बोलते रहते हैं। वही सेना जो कि आप घरों में आज अगर चैन से सो रहे हैं तो इस सेना के बदौलत ही आप सो रहे हैं। इस बात को कहने में मुझे कहीं से गुरेज नहीं होता है। यह बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है, खासकर से यह बंगाल के लिए जो हमेशा से राष्ट्रवाद का केंद्र रहा है। चाहे वो गुरुदेव की बात करें, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस की बात करें, चाहे वो स्वामी विवेकानंद की बात करें, चाहे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात करें, सबने बंगाल के जो राष्ट्रवाद की चिंतन धारा है उसको आम जनमानस के बीच में जो लाने का काम किया है, उसको लेकर के हम लोग उस परंपरा को मानने वाले लोग हैं, उस चिंतन परंपरा को फॉलो करने वाले हम लोग हैं। वो हमेशा से ही कहीं ना कहीं छात्रों के बीच में एक ऐसी राजनीति करने की कोशिश करते हैं कि ब्राह्मण और दलित को किस तरीके से भिड़ा दिया जाए, बंगाली और बंगाली को किस तरीके से भिड़ा दिया जाए। यह तमाम ऐसे काम जो यहाँ के एसएफआई के छात्र कर रहे हैं वह बहुत ही दुख होता है कि भारत में जहाँ लोकतंत्र को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, उस लोकतंत्र की हत्या यदि कहीं हो रही है तो विश्व भारती में एसएफआई के लफंगे कर रहे हैं और इसका विरोध विद्यार्थी परिषद प्रत्येक स्तर पर करेगी। इस बात को कहने में कहीं से कोई गुरेज नहीं होता है। हमें यह अभिमान है कि हम विद्यार्थी परिषद का हिस्सा है। हम पोस्टर फाड़ने में भरोसा नहीं करते एसएफआई के लफंगों, हम पोस्टर नहीं फाड़ते हैं, हम छाती से चढ़ करके अपना अधिकार लेते हैं। यह तुम्हें जानना पड़ेगा। तुम पोस्टर फाड़ने में भरोसा करते, हम पोस्टर फाड़ने में भरोसा नहीं करते हैं। हम एक ऐसी संस्कृति से भरोसा करते हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा से ही सबसे ज्यादा अनुशासित छात्र संगठन रहा है। आज तुम्हारी इसी दशा के कारण तुम मुट्ठी भर बच गए हो और उस मुट्ठी भर को भी खत्म करने में आगामी 2 मई को भारत का और बंगाल का युवा जब राष्ट्रवाद पर चोट करेगा तो तुम्हारे वो मुट्ठी भर की चीजें भी खत्म हो जाएंगी। तुम्हें समेटने में देरी नहीं लगेगी। इस बात को तुम्हें सोचना होगा, जानना होगा और विचारना होगा। दुष्यंत कुमार ने कभी कहा था कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती सही, नाव जर्जर ही सही, लहरों से टकराती तो है। इस नाव को टकराने से यदि आपको डर लगता है सिपाही के लोग तो विश्व भारती कैंपस को छोड़ दो तुम लोग। किसी ने कहा था कि वतन की रेत पे एड़ियां रगड़ने में मुझे पता है पानी यहीं से निकलेगा। हम पानी निकालने वाले लोग हैं, तुम्हारे जैसे लफंगों से डरने वाले लोग नहीं है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। तुम्हें यह सोचना पड़ेगा। कैंपस छोड़ो। तुम्हें यह सोचना होगा कि हम राष्ट्रवाद के लिए अपनी जान दे सकते हैं। इस देश के लिए, इस तिरंगे की आन बान और शान के लिए हम अपनी जान दे सकते हैं। और यदि भारत की सेना पे तुमने एक लफ्ज भी उठाए तो तुम्हारे खिलाफ ऐसी रणनीति होगी कि तुम्हारी सब उसको सोचने में विवश हो जाएंगे कि हम कहां भागे और कहां छोड़ ले। भारतीय सेना के प्रति एक शब्द भी अशब्द हम आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं और इसकी कठोर शब्दों में विद्यार्थी परिषद निंदा करती है। अभी नहीं, आज नहीं, हमेशा और आजीवन पर्यंत इसका विरोध करेंगे। भारतीय सेना का जो विरोध करेगा वो देशद्रोही होगा। ये अफजल को मानते हैं दोस्तों, वही अफजल जिसको भारत की न्याय परंपरा ने, न्यायपालिका ने, जो भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च न्यायपालिका है, उसने फांसी दिया। तो ये अफजल के हत्यारे कह के शर्मिंदा हो रहे थे। ये भारत के टुकड़े होने करने में विश्वास करते हैं। हम भारत की एकता और अखंडता में विश्वास करते हैं। हम भारत को तोड़ने में भरोसा नहीं रखते हैं। ये भारत को तोड़ने में भरोसा करते हैं, हम भारत को जोड़ने में भरोसा करते हैं। तो नौजवान साथियों, बोलपुर के साथियों, हमें यह सोचना होगा कि आगामी 29 अप्रैल को जो मतदान होना है इसमें अधिक से अधिक लोग इकट्ठा होकर के अपने मतदान का 100% मतदान का प्रयोग करते हुए, नोटा का प्रयोग न करते हुए हम अपने मताधिकार का प्रयोग करें और एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जो आपके विकास में योगदान दे, जो स्त्री सुरक्षा के मुद्दे को, चाहे वो नारी सुरक्षा की बात हो। बंगाल में एक माँ मारी जाती है, हमारी एक माँ को बर्बर तरीके से
से मारा जाता है और ये सिपाही के लफंगे उस समय चुप रहते हैं। इस समय उनको नहीं भान होता है कि हमारी वो स्त्री, हमारी वो माँ जिसको कि इन्होंने हत्या कर दिया मार मार करके। बंगाल में सबसे ज्यादा स्त्री के खिलाफ क्राइम रिपोर्ट दर्ज किया गया है। या मेरे झूठे आंकड़े नहीं है, या बकायदा भारत सरकार के मंत्रालय के द्वारा यह आंकड़े निर्धारित किए गए हैं। इन सारे विषयों पर हमें सोचना होगा, मुखरता के साथ अपनी आवाज रखनी होगी और मताधिकार का प्रयोग करना होगा, ताकि हम एक ऐसे सरकार का चयन कर सकें जो बिल्कुल सक्षम हो, विकास के प्रति हो। युवाओं की बात यदि हम करें, खासकर से युवा, आज कई सालों से बंगाल में एसएससी का रिक्रूटमेंट बंद है। कई सारे युवा बेरोजगार होकर के सड़कों पर हमारे घूम रहे हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती कि हमने 35-34 साल तक कम्युनिस्टों को झेला, 10 साल तक ममता दीदी की निर्ममता को झेला। एक बार एक ऐसी सरकार और एक ऐसे लोग को मौका देकर के देखिए जो आपके विकास की बात करे, राष्ट्र की बात करे, तब जाकर के बंगाल में जो वास्तविक विकास है, जिसके लिए बंगाल हमेशा से जाना जाता है, जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का केंद्र हमेशा से बंगाल रहा है, उसको बनाने में आप सभी का महती योगदान होगा, महती भूमिका होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इतने ध्यानपूर्वक सुनने के लिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बोलो भारत माता की जय। बोलो भारत माता की जय। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। मातरम भाई मातरम, वंदे मातरम। माँ विरोधी पोस्टर चढ़ाओ কেন এদের বাইক জবাব দাও, মাँ विरोधी पोस्टर চড়াও কেন এদের বাইক জবাব দাও। এক কবি গুরুর এই মাটিতে মাওলানা ঠাই নাই, কবি গুরুর এই মাটিতে মাওলানা ঠাই নাই। আব্দুল মোল্লা আওয়াজ করে সেনা মোল্লা চুপ কেন, আব্দুল মোল্লা আওয়াজ ওঠে সেনা মোল্লা চুপ কেন। भारत माता की जय। অসংখ্য ধন্যবাদ দাদা ভাস্করদাকে। এবং আমি পরবর্তী কিছু বলার জন্য আমাদের বোলপুর নগরের প্রেসিডেন্ট সুজিত স্যারকে আগ্রহ করব। নমস্কার সবাইকে। গতকাল বীর জওয়ানদের শহীদ স্মরণ সভায় যে বর্বরচিত আচরণ আমরা এসআই তথা কিছু দুষ্কৃতীদের দ্বারা দেখতে পেয়েছি, প্রথমত তার তীব্র নিন্দা এবং ধিক্কার জানাই। তার সঙ্গে আমরা বিশ্বভারতী প্রশাসনকেও বলবো, বিশ্বভারতী প্রশাসনের ছত্রছায়ায়, বিশ্বভারতীর ছাতার তলায় এই ধরনের আক্রমণ কেন হচ্ছে, এই প্রশ্নটা তো জেগেই যাচ্ছে, উঠেই যাচ্ছে। তো এই আক্রমণ এই প্রথম নয়, এই আক্রমণ বেশ কয়েকদিন ধরে বেশ কয়েকবার হয়েছে। এবং কালকে তো এটা একটা অরাজনৈতিক শহীদদের স্মরণ সভা ছিল। এই স্মরণ সভাটা কার উদ্দেশ্যে? এই স্মরণ সভাটা এমন ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ছিল যারা আমাদের সীমাকে সুরক্ষা দেয়, যারা আমাদের বাড়ির মা বোন ভাই দাদা বাবা ঠাকুমা ঠাকুরদা সবাইকে সুরক্ষা দেয়। সেই জওয়ানদের যে বর্বরচিত আক্রমণ মাওবাদীদের দ্বারা হয়েছিল ছত্তিশগড়ে, এবং তার ফলস্বরূপ আমাদের বীর সৈনিকদের 22 জন গুরুতরভাবে আহত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। এবং তার সঙ্গে আরো বেশি সংখ্যক সৈনিক, কিছু সংখ্যক সৈনিকদের অবস্থা এমন যে তারা এখনো হসপিটালাইজড অবস্থায় আছেন, তাদের বাঁচার অবস্থা মানে বাঁচার পসিবিলিটিও নেই। এবং কিছু কিছু সৈনিক যে অপহৃত করা হয়েছে তারা কোথায় আছে, কেমন ভাবে আছে, আমরা প্রায় আনসার্টেন, অনিশ্চিত। তো আমরা চাইছিলাম যে এই বীর সেনাদের অন্তত মিনিমাম যে শ্রদ্ধাটা, সেই শ্রদ্ধাটা আমরা এই স্মরণসভার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সেই প্রকাশ ভঙ্গিটার তাল কাটলো যখন আমাদের এবিভিপি ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকে পুরো অরাজনৈতিকভাবে একটা স্মরণ সভা করা হচ্ছিল এবং সেই স্মরণ সভায় আক্রমণ হানানো হয়েছিল। এবং সেই আক্রমণটা শুধু নিন্দাজনক নয়, দুর্ভাগ্যজনকও। পরিস্থিতি পরে এতটা উত্তপ্ত হয়ে যায় যে এখানকার প্রশাসনকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। কিন্তু প্রশাসন কতটা হস্তক্ষেপ করবে, এই হস্তক্ষেপটা প্রশাসনও ক্লান্তিহীন ভাবে কতবার প্রশাসন হস্তক্ষেপ করবে, এটা তো সিস্টেম নয়। একটা
সুস্থ সামাজিক পরিবেশে প্রত্যেকের মত অধিকার প্রকাশ করার অধিকার আছে। সেই অধিকার যদি সুরক্ষিত না থাকে আমরা কিসের কথা বলি? কোন গণতন্ত্রের কথা বলবো? আমরা কি সেই গণতন্ত্রের কথা বলবো যে গণতন্ত্র আমাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে বাড়ান্ত বাড়ায়, বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিকে প্রশংসার পাত্র করে তোলে? কেন এই ধরনের প্রতিষ্ঠান, কেন এই ধরনের জিনিসগুলোকে সহ্য করছে? এবং এর নৃশংস এবং নির্মম উদাহরণ আমরা অনেক পেয়েছি এবং পীঠস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে বর্তমানে বিভিন্ন বিশ্বভারতী সেই পীঠস্থানের জায়গায় অর্জন করতে চলেছে। এর আগে দেখেছি আমরা দিল্লি জেএনইউতে, দিল্লি জামিয়া মিয়া ইসলামিয়া ইউনিভার্সিটিতে, আমরা দেখেছি যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে কি রকম ভাবে একটা ছত্রছায়া একটা রাজনৈতিক সংগঠনের ছাত্র সংঘ কিভাবে অত্যাচার করে, কিভাবে ব্রেন ওয়াশ করে, কিভাবে দেশদ্রোহী পাঠ শেখায়। আমরা যে শিক্ষা অর্জন করি সেই শিক্ষাটা কি জন্য? সেই শিক্ষাটা আমাদের সর্বাঙ্গীন চরিত্র উন্নতি সাধনের জন্য, প্রত্যেক সামাজিক যে সুরক্ষাগুলো আছে সেই সুরক্ষাগুলো দেওয়ার জন্য। শুধু তাই নয়, আমাদের শিক্ষা এমনভাবে হবে যাতে আমরা প্রত্যেককে শিক্ষার ছত্রছায়া আনতে পারি। কিন্তু এটা তো একটা বাস্তব সত্য। তুমি যতদিন অশিক্ষিত থাকবে তোমার উপর রাজত্ব করতে এক বিশেষ শ্রেণীর লোকেদের খুব সুবিধা হয়। তাই শিক্ষাঙ্গনী হচ্ছে এমন এমন জায়গা যেখানে প্রতিবার আঘাত করো, তার মূলটাকে শেষ করে দাও, তার শাখা প্রশাখা ছেঁকে দাও, তারা আর মুখ তুলে দাঁড়াতে পারবে না। কেন কেন শিক্ষালয় বিদ্যালয়ে এই ধরনের জিনিসগুলো ঘটবে? কেন প্রত্যেকের মত অধিকারের প্রকাশ প্রতিষ্ঠিত হবে না? এই সমস্ত প্রশ্ন জাগে। এই সমস্ত প্রশ্ন শুধু তাই নয়, আজকালকে শিক্ষার্থী আমরা আজকে ভবিষ্যৎ যদি বলি, সেই ভবিষ্যৎ পরবর্তীকালে প্রোটেকশন দেবে। সেই ভবিষ্যৎকে আমাদের লালন পালন করার পরিবর্তে তাদেরকে ডিপ্রেস করা হচ্ছে, তাদেরকে সাপ্রেস করে দেওয়া হচ্ছে, তাদেরকে অপ্রেস করে দেওয়া হচ্ছে। এই সাপ্রেশন অপ্রেশন তো দীর্ঘদিন চলতে পারে না। সেই উদ্দেশ্যে আমাদের প্রতিবাদ সভাটা আয়োজন করা হয়েছে। কালকে একটা সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সভা ছিল, যে সভাটা আমাদের সম্মান প্রদর্শন দেওয়া হচ্ছিল আমাদের বীর জওয়ানদের প্রতি। সেই সভায় এ ধরনের বর্বরচিত আক্রমণের তীব্র প্রতিবাদ, তীব্র ধিক্কার, তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি এবং তার সঙ্গে একটা প্রশ্ন রেখে যাচ্ছি। তার সঙ্গে আমরা প্রশ্ন সহকারে প্রশ্ন সহ অনুরোধ জানাচ্ছি এখানকার বিশ্বভারতী ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়কে এই ধরনের বর্বরচিত আক্রমণের প্রতি যথাযথ বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নিন। না হলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ও তার সুশীল সমাজের যে শান্তিনিকেতন অর্থাৎ শান্তির যে আশ্রম, সেই আশ্রমে কিন্তু আশ্রমিকরা থাকবেন না। এখানে সেই আশ্রমিকদের পরিবর্তে ছদ্মবেশী, যাদেরকে ইংরেজিতে বলা হয় টেরোরিস্ট, চরমপন্থী সংগঠনে আখড়া হয়ে দাঁড়াবে। সেই আখড়াটা মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়কে অনুরোধ করছি, এই আখড়াটা হতে দেবেন না। এই ধরনের আখড়া অলরেডি জেএনইউতে পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হচ্ছে এবং এর পিছনে কারা আছে, কি মাস্টারমাইন্ড, সেগুলো আমাদের দেখার বিষয় নয়, সেগুলো সম্পূর্ণ তো প্রশাসনের ব্যাপার। আমরা প্রশাসনকে অনুরোধ জানাচ্ছি এই ধরনের কার্যকলাপের প্রতি কঠোরভাবে হস্তক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভাইস চ্যান্সেলর মহাশয়কে বলবো যে বিশ্বভারতীর যে পঠন যে জিনিসগুলো ঘটছে, যে অবলম্বন ঘটছে, তার প্রতি যথাযথ বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ। আর বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করছি না, অন্যান্য বক্তব্য আছে। भारत माता के भारत माता के भारत माता के वंदे 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 मातरम। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার সুজিত স্যারকে আমাদের মধ্যে এত সুন্দর বক্তব্য রাখার জন্য। পরবর্তী বক্তব্য রাখার জন্য আগ্রহ করবো আমাদের বোলপুর নগরের ভাইস প্রেসিডেন্ট অনির্বাণ স্যারকে। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। নমস্কার। আজ আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি একটা বিশেষ কারণ। ছত্তিশগড়ে মাওবাদী হামলায় আমাদের যে জওয়ানদের মৃত্যু ঘটেছে, সেজন্য জওয়ানদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছিলাম। শুধু যে আজ উপস্থিত হয়েছিলাম তা নয়, গতকাল উপস্থিত হয়েছিলাম এবং দুর্ভাগ্যবশত সেখানে আমাদের উপরে হামলা হয়। কিন্তু কি অদ্ভুত সমাবর্তন, একদিকে ছত্তিশগড়ে
মার্কসিস্ট মাওবাদীদের হামলায় মারা যায় আমাদের বীর জওয়ানরা। ঠিক উল্টো দিকে গতকাল কিছু বামপন্থী মার্কসিস্ট তাদের হামলায় আমাদের যে স্মরণ সভা, সেই স্মরণ সভাকে নষ্ট করার চেষ্টা হয়। এটাকে সমাপতিনি বলবো, কারণ দুই জায়গাতে একটা বিষয় কমন, সেটা হচ্ছে সকলেই মার্কসিস্ট। কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে যে আমাদের বিরুদ্ধে যারা লড়াই করছে তারা কিসের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অ্যাকচুয়ালি তারা দেশদ্রোহী। কেন দেশদ্রোহী? তাদের ইতিহাস জানতে হবে। আমাদের কথা শুনে লাভ নেই, এখন তো উইকিপিডিয়া দেখলে সব জানা যায়। একটা বড় আন্দোলনের কথা হয়, মার্কসিস্ট আন্দোলনের কথা, কিন্তু কারাই মার্কসিস্ট একবার ইতিহাস জেনে নিই। 1947 সাল, দেশ স্বাধীন হয়, কিন্তু কেমন দেশ আমরা পাই? আমরা এমন একটা দেশ পাই যে ভারতবর্ষের কল্পনা আমরা করেছিলাম, যে ভারতবর্ষ যুগ যুগ ধরে এক্সিস্ট করে, সেই ভারতবর্ষকে আমরা পাইনি। একটা ভারতবর্ষ ভেঙে বেরিয়ে গেছে, দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে একটা ভারতবর্ষ বেরিয়ে গেছে। আপনারা জানেন মুসলিম লীগের কথা। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে তারা বলেছিল যে মুসলিমদের জন্য আলাদা দেশ দরকার, তাই তৈরি হয়েছিল পাকিস্তান। আমরা বিরোধিতা করেছিলাম, কিন্তু তাদেরকে কারা সমর্থন করেছিল? সমর্থন করেছিল এই মার্কসিস্টরা। তারা তাদের দেশ ভাগে দ্বিজাতি তত্ত্বকে সমর্থন জানিয়েছিল। একবার তাদেরকে, সেই মার্কসিস্ট ভাইদেরকে আমি একবার প্রশ্ন করবো, আপনারা তো আছেন আজও আমাদের ভারতবর্ষের বুকে, আপনারা ঠিকই আছেন, কিন্তু আপনাদের জন্যই তখন পাকিস্তান তৈরি হলো, অথচ বাংলাদেশ তৈরি হয়েছে। অথচ আপনাদেরকে পাকিস্তান বা বাংলাদেশে দেখতে পাওয়া যায় না কেন? কারণ এরপরেও 1962 সাল আপনারা জানেন, ভারত চীনের একটা যুদ্ধ। ভারত চীনের যুদ্ধ হয়, এবং তখন তারা কোথায় ছিল এই মার্কসিস্টরা? তারা কি বলেছিল? তারা কি বলেছিল যে ভারতের যে চীনের সঙ্গে যুদ্ধ, সেই যুদ্ধটা কি জন্য হয়েছিল? তারা তত্ত্ব খাড়া করেছিল যে ভারত চীনকে আক্রমণ করেছে। তাদেরকে কি আমি রাষ্ট্রবাদী বলবো? তাদেরকে কি বলবো আমি ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষী? কখনোই নয়। ঠিক সেই কারণে 1962 সালে এই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া ভেঙে যায়। আপনারা দেখে নেবেন, আপনারা পড়ে নেবেন, আমাদের কথা বিশ্বাস করার দরকার নেই। আর এখন গুগল ঘাটলে সব জানা যায়। ঠিক আছে, 1962 সালের কথা চলে গেলাম। আপনারা ভুলে গেছেন কি সেই মরিচ ঝাঁপির কথা? সেই বামপন্থী, সেই বর্বরচিত অত্যাচার, মরিচ ঝাঁপিতে মানুষ হত্যা। কারা ছিল সেই মরিচ ঝাঁপির, যাদেরকে আপনারা, আপনাদের সরকার তখন পশ্চিমবঙ্গে ছিল, যাদেরকে আপনারা হত্যা করেছিলেন, সেই মরিচ ঝাঁপির মানুষেরা কারা ছিল? তারা কি ভারতীয় ছিল? তারা কি বাংলাদেশি ছিল? তারা ছিল কিছু হিন্দু, কিছু দলিত হিন্দু। বাংলাদেশ থেকে তারা এসেছিল। বাংলাদেশের মানুষের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে তারা এসেছিল এই বাংলায়। মনে করে রাখুন, আপনারা সেদিন সেই ভারত সমর্থন করেছিলেন। সেই জন্যই অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়েছিল, এবং গৃহহীন একদিন না, দিন দিন তারা 1947 সাল থেকে থেকে গেছিল সেখানে। সেই দলিত সম্প্রদায় ভেবেছিল থাকতে পারবো, যখন থাকতে পারেনি তারা এসেছিল, উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিল। এবং আপনার সরকার, সেই সময় আপনি পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতায় আছেন, এবং আপনারা তাদের উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছিলেন। এই হচ্ছে আপনাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা। এই হচ্ছে আপনাদের দেশের প্রতি ভালোবাসা। তাই গতকাল আপনারা যখন আমাদের উপর হামলা চালান, তখন আমরা অবাক হই না, কারণ আমরা অবাক হই না কোনোভাবে। কারণ আপনারা দেশের জনগণের উপর এরকম অত্যাচার করেছেন, করবেন, আগামী দিনেও করবেন, এটা আমরা জানি। আর যতদিন আপনারা করবেন, ততদিন আমরা এটা প্রতিহত করব, এবং আপনাদের বিনাশ দেখে ছাড়বো। কি ভাবলেন ভয় দেখাচ্ছি? একেবারেই না।
আপনাদেরকে বাধ্য করবো এই দেশকে ভালোবাসতে। আপনাদের সেই দল, যে দল ভারতের মাটিতে যার সৃষ্টি হয়নি, যে দল ভারতের মাটিতে, সেই দেশ, সেই দল যে এই ভারতকে ভালোবাসবে না, সেটা খুব স্বাভাবিক। তাই আমরা আপনাদেরকেও বলবো যে আপনারা দেশকে চিনুন, ভারত ভূমিকে চিনুন। আমরা এই ভারত ভূমির আপনার সন্তান, তাই ভারত ভূমির জওয়ান যদি কোথাও মারা যায়, কোনো হামলার শিকার হয়, সুতরাং আমরা ভারত ভূমির পাশে থাকবো, ভারতের জওয়ানদের পাশে থাকবো। भारत माता की जय। भारत माता की जय। আপনারা মনে করে দেখুন সেই কাশ্মীরের কথা, যেই কাশ্মীর পণ্ডিতদেরকে ওখান থেকে ওই ভূমি থেকে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছিল। আপনারা চুপ ছিলেন, সেদিনও আপনারা চুপ ছিলেন, কিন্তু কোনো কথা বললেন কখন? বললেন যখন 370 দ্বারা লোপ করা হলো। এই হচ্ছে আপনাদের চরিত্র। मातरम मैं मातरम वंदे मातरम ए मातरम मैं मातरम वंदे मातरम ए बमपंथी शम 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 ए मानव शम 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 ए बमपंथी हाय 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 ए मानव शम हाय 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 हाय। এই যে আপনাদের বামপন্থী চরিত্র, এবং এই বামপন্থী চরিত্র আমরা শুধরে দেব। আমরা এবিভিপির ছাত্ররা আপনাদের চরিত্র শুধরে দেব, কথা দিলাম, শুধরে দেবই। ए विदात में जिंदाबाद 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 ए बीबी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। বেশিদিন আর আপনাদেরকে এই ভূমিতে থাকতে হবে না। আপনাদেরকে আমরা শুদ্ধিকরণ করে সত্যি করে ভারতবাসী করে তুলব, এইটা কথা দিয়ে গেলাম, ভয় পাবেন না। আমরা আছি, ভারতকে ভালোবাসি, माता की जय। ভারতের প্রত্যেক নাগরিক আমাদের খুব প্রিয় পাত্র, ভারত ভূমি আমাদের প্রিয়। তাই এই ভারতবর্ষের প্রতি আমাদের যে আনুগত্য আছে সেটা থাকবে, এবং আপনাদের প্রতিও আমার ভালোবাসা থাকবে। আপনাকে শুধরানোর দায়িত্ব সেজন্যই নিলাম। এখানে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার। বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, বন্দে মাতরম, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। অসংখ্য ধন্যবাদ অনির্বাণ স্যারকে এত সুন্দর বক্তব্য আমাদের মধ্যে উপস্থাপনা করার জন্য। আমি